امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ کا اعلان۔ AI انفراسٹرکچر میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت جلد امریکہ میں AI انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ میرے الیکشن جیتنے سے ملک میں ریکارڈ سرمایہ کاری آئی۔ لاس اینجلس میں آگ سے بہت نقصان ہوا۔ کیلیفورنیا میں پانی کی دستیابی سے متعلق آرڈر جاری کروں گا۔ امریکہ کو چین سمیت کئی ممالک کے ساتھ مسابقت کا سامنا ہے۔ چینی مصنوعات پر 10% اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے۔ 1 فروری سے ان ممالک کی اشیاء پر نیا ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ میں لاکھوں لوگ اور منشیات آ رہی ہیں، جس نے کئی گھر تباہ کر دیے۔ سابق صدر پر تنقید کرتے ہوئے بولے، بائیڈن نے اپنی فیملی اور مجرموں کو معافی دی۔ اگر میں اس وقت صدر ہوتا تو یوکرین کی جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ چینی صدر سے کہا ہے یوکرین کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کریں۔ روسی صدر نے مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے کہ روس پر پابندیاں عائد کروں۔ ٹک ٹاک کے مالک سے ملاقات کی ہے، کوئی ٹک ٹاک کو خرید لے اور آدھی آمدنی امریکہ کو دے۔ ایلون مسک اگر ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ امریکہ میں مقیم غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کے گرد شکنجہ سخت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا فیصلہ۔ بھارت امریکہ میں مقیم غیر قانونی رہائش پذیر 18,000 بھارتیوں کو واپس بلائے گا۔ امریکہ میں مقیم بھارتی تارکین وطن کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، بلومبرگ کی رپورٹ۔ ادھر افغانوں کی امریکہ منتقلی کا منصوبہ بھی معطل کر دیا گیا۔ ٹرمپ حکومت نے 1,607 افغانوں کی امریکہ منتقلی روک دی۔ معطل شدہ افغانوں میں امریکی فوجی اہلکاروں کے خاندان بھی شامل ہیں۔ امریکی حکومت نے افغان پناہ گزین پروگرام کم از کم 4 ماہ کے لیے معطل کیا۔ پناہ گزینوں کی آمد مقامی وسائل پر دباؤ ڈال رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ کا موقف۔ گوادر ایئرپورٹ کی فارمل آپریشن شروع ہوئی ہیں اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ آئی ٹی کے ایکسپورٹس وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں $20 ارب کی انویسٹمنٹس ہوں گی۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے کاوشیں جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم یہ قرض قیامت تک ان کا نہیں اتار سکتے۔ اس سے بڑی عظمت کی بات کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا۔ پاکستان کے خلاف محاذ آرائی ملک دشمنی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، شرپسند قتل و غارت کر کے بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ امن کے لیے شہداء کا قرض قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ شہداء اپنی قربانیوں سے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ مکمل ہونا خوشائند ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تمام معاشی اشاریے خوشائند ہیں۔ ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امید ہے رواں سال کا حج پاکستانیوں کے لیے بہت آرام دہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، جواب تیار ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ حکومتی ٹیم تحریری جواب تیار کر کے پیش کر دے گی۔ رانا ثناءاللہ کا رد عمل۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے مطالبات کا تفصیلی جائزہ لیا، سیر حاصل بحث کی گئی۔ پی ٹی آئی کو 7 روز میں جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی مسودے کو پڑھا ہے، کوئی رائے قائم نہیں کی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس طے ہو گیا تھا لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ ہماری ایک ملاقات ہوئی جسے بیک ڈور رابطوں کا نام دیا جا رہا ہے۔ ملاقات خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مذاکرات کو غیر سنجیدہ نہ لیں، سب کو کہتا ہوں اس کو سنجیدہ سمجھیں۔ مذاکرات ملک، قوم اور جمہوریت کی ضرورت ہیں، کھلے دل سے حصہ لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک۔ یقینی طور پہ مذاکرات تو اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ اگر ہماری دونوں ڈیمانڈز نہ مانی گئی تو یقینی طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے نہیں ہے۔ یہ القادر کا کیس بھی جو ہے اور جو مزید کیس بھی آنے والے ہیں،
वो उसको हाई कोर्ट से अपने आप को बाइज्जत बरी करेंगे। यकीनी तौर पे एक मुलाकात तो हुई है बैरिस्टर गौहर की, उसमें कोई ऐसी मुझे खबर नहीं मिली कि दोबारा कोई ऐसा राब्ता हुआ। इस मुलाकात के बाद परेशानी जो देखने में आई PMLN के रैंक एंड फाइल में, हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुज़ाकरात का बानी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद केस बनाए गए। बानी PTI अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करेंगे और अदालतों से सुरखरू होंगे। सज़ा के खिलाफ अपील तैयार हो गई, 1-2 रोज़ में दायर कर देंगे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। हुकूमत एक मुलाकात से घबरा गई। सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान पहुंचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। PTI अरकान का डेस्क बजा कर एहतजाज, अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म के नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर के खिताब के दौरान भी अपोजिशन का शोर। वज़ीर-ए-आज़म ने नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जिस केस में सज़ा हुई है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो, और ख़ासकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है। अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। हुकूमत के पास मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। मुल्क में आज़ादाना माहौल में इलेक्शन होने चाहिए। 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज़ में अफरा तफरी का माहौल है। अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा को चैलेंज करेंगे। गलत तरीके से बानी और इनकी अहलिया को सज़ा सुनाई गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की मीडिया टॉक। 26वीं तरमीम ने मज़ीद हालात ख़राब कर दिए हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें अपाहिज हो रही हैं। KP हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी को ख़त्म हो गई है। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मसूर अली शाह की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। ये तो हम बताएंगे केस वापस ले सकते हैं या नहीं। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मर्तकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट और फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुख्सत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ़ किया गया। मौजूद बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस डी लिस्ट कर दिया।
नज़रिए से तवक्को रखते हैं एग्जेक्टिव को अपना काम करने देगी। हर चीज़ को कहना इस तरह नहीं दूसरी तरह किया जाएगा, ये आइन की मंशा नहीं। हर मामले को कमेटी के पास ना भेजा करें। जहां पर गलती या हसास मसला हो तो कमेटी में ले जाया जाए। हर दूसरे मामले को कमेटी में भेजना शुरू कर देंगे तो भरम टूट जाएगा। हम कहते हैं अदलिया, इंतज़ामिया और मुक़न्नना हमारे मामलात में दखल ना दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल।